வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க சார்? Start like. Okay, sir. We'll start the meeting. Hello everyone. ரெக்கார்ட் பண்றீங்களா அருண்? ஓகே ஓகே. குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம 34th AFLS ஓட லீகல் வெபினார் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறோம். ஆக்சுவலா அதுல இன்னைக்கு நம்ம கூட எங்கேஜ் ஆயிருக்கிறது பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபசர் அனந்த்குமார் சார் வந்து நம்மளோட எங்கேஜ் ஆயிருக்காரு. அவரு இன்னைக்கு நமக்காக வந்து பார்த்தோம்னா கம்பெனி லா வந்து எடுக்க போறாரு. ஸோ சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டில இருந்து இன்னைக்கு நமக்காக வந்து பார்த்தோம்னா கம்பெனி லாஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒரு எமர்ஜிங் சப்ஜெக்டா வந்து இன்னைக்கு இருக்குது. ஸோ நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து கம்பெனி சைட் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன் அப்படின்றதையும் நம்ம கேட்குறோம். ஸோ ஒரு சப்ஜெக்டிவா இன்னைக்கு அதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை வந்து இன்னைக்கு சார் நமக்காக கொடுக்க போறாரு. இது கண்டிப்பா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி அட்வொகேட்ஸ்க்கும் சரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு செஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் ஐ ஹேண்ட் ஓவர் டு. Very good morning to one and all. வணக்கம். ஸோ மேம் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் கொடுத்துருந்தாங்க. மேம் ரெக்கார்டிங் சாரி. ஓகே. I think the recording is stopped again. ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் ஆகுது. It's okay. Live போயிட்டு இருக்கு. கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். Okay. So good morning once again. So the topic which we are going to discuss today is all about the introduction of company law. Now, as far as the company laws is concerned, we know that the company law is the most emerging trend whereby the company laws play a vital role in managing the corporate governance of each and every companies. Now, the Companies Act 2013, it gained momentum after 2013 because the corporate governance was a big challenge before this 2013. Now we are facing many challenges in the corporate era, and we are noticing many sort of corporate crimes throughout the arena. Now, as far as this aspect is concerned, now we have seen many examples like Satyam computer scams, and even recently a big scam is being blown by the Hindenburg report, right? So all these things are a sort of violations in corporate governance. There is no term called corporate ethics anywhere, but then the corporate governance is the most important part which is governing with the act called Companies Act 2013. So now, what is corporate governance? What is the need for corporate governance? What are the themes that were being emphasized through corporate governance? So this is the most important part which we must understand for the purpose of exploring the whole act called Companies Act 2013. So this session, a 1 hour session, it completely deals with the introductory part of Companies Act 2013, because the Companies Act 2013, it carries more than 400 it carries more than 400 plus sections. But however, we are going to discuss most important aspects which covers the whole subject called company law, right? So the term corporate governance, it includes two important words for the whole public. One is transparency and the second is accountability. We all know that this transparency and accountability, it is the most important part which forms the part of Right to Information Act 2005. But however, the corporate governance is aimed by the Ministry of Corporate Affairs only through these two words. One is transparency and the second is accountability, because the big scams which exposed the need for corporate governance, it arose during 2000s, right? So many of the scams, many of the corporate scams, they were lacking transparency, accountability during this particular time. So a new act 2013 was introduced whereby repealing the 1956 Companies Act. So when it comes to Companies Act, we have we had an act called Companies Act 1956, which was completely replaced by a new act called 2013
Companies Act, right? So this is the part of our discussion. So now I'll share a PPT so that you can easily understand what aspects will be covered under the Companies Act 2013. So I hope many of the practicing advocates, many of the final year students, they would have some awareness about the subject company law. But then this subject has an emerging trend whereby many concepts, it focuses on the day-to-day life of a corporate personnel, right? So I'll share the PPT for your perusal right now. Okay. Hope the screen is visible for your purview. Yes, sir. Yes. Okay. So we have around 6 to 7 pages, like 6 to 7 pages in the PPT, so that we can focus each and every aspect of company for the purpose of understanding the whole operation of the act called 2013 Companies Act. Now, what are the main themes that a person must understand while incorporation of a company? Now, I have focused this concept with major example. Now, a person A is going to incorporate a company in the name called Company X. Now, if this person is going to incorporate the company name like Company X, now what are all the procedures that this person should undergo? And right from incorporation of the company until the winding up of the company, what procedures are being governed under the Companies Act 2013, as well as what are all the procedures that the authorities should follow under the Companies Act 2013. So all these things are a part and parcel of our discussion for today. Now, with this example, we are just going to understand the whole aspect of Companies Act 2013. So as far as the basic part is concerned, now the term company, which is discussed under section 2 clause 20 of the Companies Act 2013. Now, the act, it clearly defines the term company under section 2 clause 20. But however, historically defining the term company has a broad perspective. Now, the term company is derived from two Latin words, which most of us might know, cum and panis. COM, cum, and PANIS. So these are two Latin words. The word cum, it represents together, and the term, like the word Latin word panis, PANIS, it means sharing the bread and wine together. So when we are linking the two words company, the cum and panis, it means sharing the bread and wine together. Exactly. This yielded to the name called company during the 16th century. So as we all know that India, being a British ruled country, it had an influence of all common laws throughout the territory. So in that purview, the company, like the first company which was established in India is the East India Company, which was established by the Queen Victoria's charter, that is the Queen Victoria's proclamation in the year 1600. So the term company had its own historical growth, whereby cum and panis is derived from two Latin words, which results in the meaning called sharing the bread and wine together. So what happens in the earlier 16th, 17th century is that all business people, merchants, traders, they meet in one party and they will discuss all business aspects by sharing their bread and wine together. So this is how the term company emerged during the 16th century. But however, the Companies Act 2013 is... am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yeah, kind request, sir. Yes, ma'am. Just make the class in a bilingual. Oh, bilingual is fine. Yes. Okay. Thank you. Okay. Okay. So company, right? Company அப்படிங்கிற இந்த term வந்து Companies Actல section 2 clause 20 அப்படிங்கிறதுல
கம்ப்ளீட்டா டீல் பண்றோம், ரைட்? ஆனா இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிற டேர்ம் ஏற்கனவே ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல கம் அண்ட் பேனஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு லாட்டின் டேர்மோட எமர்ஜென்ஸ். ஸோ when we are considering this particular two Latin words, come and panis, it means come is together and panis அப்படிங்கிறது sharing the bread and wine. So when we are interlinking the two words come and panis, it says sharing the bread and wine together. அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நம்மளோட இதுல ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அதாவது நம்ம கண்ட்ரி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியோட ஆஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தியா வரும்போது இந்த மாதிரி மர்ச்சன்ட்ஸ், ட்ரேடர்ஸ், பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாருமே ஒரு இடத்துல வந்து மீட் பண்ணி அவங்களோட பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா டீலிங்ஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட பிரெட் அண்ட் வைனை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு மீட்டிங் ஸ்பாட்ல ஆரம்பிச்ச ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் கம்பெனியா 16th செஞ்சுரியில நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம். ஆனா இப்போ நம்மளோட டிஸ்கஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. Now, as far as the Companies Act 2013 is concerned, we have a definition under the Companies Act 2013, which is defined under section 2/20. அதாவது section 2/20 இந்த செக்ஷன்ல கம்பெனி அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து டிஃபைன் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த செக்ஷன் 2/20 என்ன சொல்லுது? செக்ஷன் 2/20 it reads that a company is a company which is incorporated under this law or any other previous company law. இதுதான் அங்க ரீட் பண்ற, லைக் அந்த செக்ஷன் 2/20 இன்டர்பிரட் பண்ற விஷயம். Company is a company which is incorporated under this act or any other previous law. அப்போ இதுல ரெண்டு டெசிக்னேஷன் இருக்கு இந்த டெஃபினேஷன்ல. Company is a company which is incorporated under this act. Under this act அப்படின்னா புதுசா வந்த 2013 ஆக்ட். அதாவது 2013 ஆக்ட் படி ஒரு அசோசியேஷனை இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கம்பெனியா இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை கம்பெனினும், ரெண்டாவது எனி அதர் ப்ரீவியஸ் லா. திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் any other companies which were being incorporated by the Companies Act of 1956. So company அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் எக்ஸாக்டா கம்பெனி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும்னா இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், கம்போசிஷன் இருக்கணும், இது இந்த மாதிரி டிசைன்ல இருக்கணும். இதுதான் வந்து டெஃபினிஷனோட ஆஸ்பெக்ட். பட் தென் the term company under the Companies Act 2013, it doesn't define this. It is an inclusive definition. அப்போ inclusive definitionல கம்பெனிங்கிற டேர்ம் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, company is a company that is incorporated under this act or any other previous law. அப்போ Companies Act 2000 படியும் Companies Act 1956 படியும் எந்தெந்த ஒரு அசோசியேஷன்லாம் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே ரெகனைஸ், லைக் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க தான் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now, this section 2/20 it does not clarify how a company will be and what are all the clarifications required. So இந்த செக்ஷன்ல வந்து அவ்வளவு கிளாரிபிகேஷன் இல்லை. கம்பெனிங்கிறது ஒரு கம்பெனி, அவ்வளவுதான். கம்பெனி இஸ் அ கம்பெனி, அவ்வளவுதான் அது சொல்றது தவிர அதுக்கு பெரிய பிரீஃப் வந்து அந்த செக்ஷன் 2/20 இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கம்பெனிக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. அப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம செக்ஷன் 2/20 இருந்து இன்டர்பிரட் பண்ணோம். ஸோ அப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது கம்பெனி, அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்ன கேரக்டர்லாம் இருக்கும், அப்போ இந்தந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது கம்பெனின்னு சொல்லி டெசிக்னேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 2/20யோட இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஏன்னா செக்ஷன் 2/20 ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வேர்ட் டிஃபைன் பண்ணுது. கம்பெனி இஸ் அ கம்பெனி. கம்பெனிங்கிறது ஒரு கம்பெனி, அவ்வளவுதான். A company is a company which is incorporated under this act or any other previous company law. 2013 ஆக்ட் படி ஒரு நிறுவனம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருந்தாலோ இல்ல 1956 படி ஒரு நிறுவனம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருந்தாலோ அதுதான் கம்பெனின்னு சொல்றதே தவிர அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்கணும், என்ன குவாலிட்டி எதுவுமே சொல்லல. அப்போ இதை நம்ம ஃபர்தரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்னு வந்து செப்பரேட் என்டிட்டி அப்படிங்கிற கேரக்டர், ரெண்டாவது பர்பச்சுவல் சக்சஷன்,
மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு ஷூ அண்ட் பி ஷூட். நாலாவது transferability of shares. So as far as this thing is concerned, now we have 4 different characteristics which defines the term, which interprets the term company. So now separate entity. செப்பரேட் என்டிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, செப்பரேட் என்டிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு மேல செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன இது சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் மீன்ஸ் தட் a company is different from its members. அதாவது கம்பெனியும் அதுக்குள்ள உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தது தான் ஒரு கம்பெனி. அது நம்ம மறுக்க முடியாது. ஏன்னா கம்பெனியோட மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் கிளர்க்ல ஆரம்பிச்சு ஜிஎம் வரைக்கும் எல்லாருமே கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளதான் வருவோம். ஆனாலுமே லயபிலிட்டி வரும்போது, ரைட், when a liability occurs, the company stands separate and the employees they stand separate, which is the principle of separate legal entity. So ஏன் இந்த டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கம்பெனி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், கம்பெனி இஸ் an artificial legal person. கம்பெனிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லீகல் பர்சனா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது, கம்பெனிங்கிறது லீகல் பர்சன் தான். ஏன்னா ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி லீகலா பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனமா வருது. அப்படி ஆகும்போது கம்பெனி இஸ் அ லீகல் பர்சன். அப்போ கம்பெனிங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் பர்சனா ஆர்டிபிஷியல் பர்சனா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருது. ஸோ அப்படி வரும்போது, as you all know that natural person is a human being. அப்போ கம்பெனிங்கிறது ஆர்டிபிஷியல் பர்சன். ஸோ கம்பெனி இஸ் அ ஆர்டிபிஷியல் லீகல் பர்சன் பிகாஸ் இட் இஸ் registered, it is incorporated under the Companies Act 2013. So அதனாலதான் இந்த கம்பெனிங்கிறது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. ஏன்னா கம்பெனி ஆர்டிபிஷியல் பர்சனாகவும் அதுக்குள்ள உள்ள எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நேச்சுரல் பர்சனாகவும் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ லைபிலிட்டி வரும்போது கம்பெனியோட லைபிலிட்டி வேறையாகவும் உள்ள மெம்பர்ஸோட லைபிலிட்டி வேறையாகவும் தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இதோட கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ரைட்? நெக்ஸ்ட், perpetual succession. The meaning of the term perpetual succession, it tells that any person or any man may come and go, but the company remains the same. எத்தனை பேருனாலும் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வரலாம் போகலாம், எத்தனை மேனேஜர்னாலும் மாறலாம், எத்தனை டைரக்டர்னாலும் மாறலாம். ஆனா கம்பெனி வைண்ட் அப் ஆகுற வரைக்கும் கம்பெனியா மட்டுமே இருக்குமே தவிர வேற எந்த சேஞ்சஸுமே அதுல இருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஜெனரல் மேனேஜரா இருக்கேன். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷன் எனக்கு வருதும் போது இப்போ நான் வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து மாறுறேன். ஸோ அப்படி இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறும்போது நான் அந்த கம்பெனியை விட்டு போறதுனால டசன்ட் மீன் தட் தி ஹோல் கம்பெனி வில் வைண்ட் அப் இட்ஸ் அஃபேர்ஸ். It will not be the same. So the question here is, when a person when a person enters into a company and leave a company, only he will be leaving such a company and not the business, which means that perpetual succession. So any person may come and go, but the company remains the same. நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வேலை பார்த்தாலும் பார்க்கலனாலும் கம்பெனிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நான் இந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டா அந்த கம்பெனியோட பிசினஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக மாட்டாங்க, இன்னொரு டைரக்டர் என் பிளேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் பர்பச்சுவல் செக்ஷன் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இந்த பர்பச்சுவல் செக்ஷன்ல ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, எனி பர்சன் மே கம் அண்ட் கோ பட் தி கம்பெனி ரிமைன்ஸ் தி சேம். திஸ் இஸ் ஒன். செகண்ட் இஸ் எனி பர்சன் மே கம் அண்ட் கோ பட் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி ரிமைன்ஸ் இன் தி நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி. இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த பர்பச்சுவல் செக்ஷனோட கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதோட மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் இது நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில டைரக்டரா இருக்கேன். நாளைக்கு நான் இந்த கம்பெனியை விட்டு போயிட்டுனா என்னோட பிளேஸை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு டைரக்டர் கண்டிப்பா வருவார். இதுதான் வந்து பெர்பச்சுவல் செக்ஷன். நான் இந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு போறதுனால மொத்த பிசினஸையும் வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு போக முடியாது. ஸோ இட் ஹாஸ் அ பெர்பச்சுவல் செக்ஷன் ஒன். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, எனி பர்சன் மே கம் அண்ட் கோ பட் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி ரிமைன்ஸ் இன் தி நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி. அதாவது யாருனாலும் கம்பெனிக்குள்ள வரலாம் போகலாம், அதாவது யாருனாலும் கம்பெனியில எம்ப்ளாயா இருக்கலாம் இல்லாம போகலாம். ஆனா கம்பெனியோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது கம்பெனியோட நேம்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி கம்பெனி கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர
வேற யாருமே கொண்டாட முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மறுபடியும் நான் வந்து அங்க உள்ள டைரக்டர், நான் இருக்கும்போது தான் கம்பெனிக்கு நிறைய கம்பெனியோட நேம்ல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கி போடுறேன். இப்போ நான் அந்த கம்பெனியை விட்டு ரிலீவ் ஆகும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ பர்பச்சுவல் சக்சஷன். Because the name of the property, the property is in the name of the company. So அப்படி பார்க்கும்போது கம்பெனியோட ப்ராப்பர்ட்டி கம்பெனியோட நேம்ல மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதை யாருமே சொந்தமும் கொண்டாட முடியாது. அதுதான் பர்பச்சுவல் சக்சஷன்ல நம்ம ரெண்டு பிரின்சிபலா புரிஞ்சுக்கிறோம். மூணாவது, ரைட் டு ஷூ அண்ட் பி ஷூட், which means that ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி, ரைட், ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி யாரு மேலனாலும் ஷூ பண்ணலாம், அதே மாதிரி அவங்க மேல யாருனாலும் ஷூ பண்ணலாம், which means right to file a suit, civil suit or even a criminal case. So right to sue and be sued, it is a vice versa thing, whereby one person, like any person, can file a case against the company and company can file a case against any person or any third parties. இதுதான் third. Fourth பாத்தீங்க அப்படின்னா transferability of shares. So when it comes to transferability of shares, the company has got quality, like it has some qualification to transfer any number of shares depending upon its investment or capital, right? So இந்த 4 கேரக்டர்ஸை வச்சுதான் ஒரு கம்பெனியோட குணாதிசயம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செக்ஷன் 2(20) கம்பெனியை பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொல்லல. கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அங்க வந்து தெளிவான விஷயமா இருக்கே தவிர அதுக்கான இன்டர்பிரிட்டேஷன் இல்லை. அப்போ அதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு கம்பெனி இந்த குணாதிசயங்கள்லாம் கொண்டிருக்கு அப்படின்னா அப்போ இதை வந்து கம்பெனி நம்ம எடுத்துக்கலாம்ங்கிறது இதோட கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அடுத்து இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டோட பிரீஃப்ல என்ன கொஞ்சம் பார்க்கணும்னா different kinds of company. Now many of you would have heard about the different classifications. For example, இப்போ public company, private company, இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸோட கிளாசிபிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ இங்க உள்ள கிளாசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே 1956 ஆக்ட்ல உள்ள நிறைய திங்ஸ் தான். பட் 2013க்கு அப்புறம் ஒரு சில புது வகையான கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து 1% கம்பெனி, 1% கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியும், ரெண்டாவது சேரிட்டபிள் பர்பஸஸ்க்காக கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாவது கம்பெனியா. அடுத்து வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் 2013 ஆக்டுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013ஓட சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸாகவும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியை பொறுத்தவரை 1% கம்பெனியில ஒரு பர்சன் நினைச்சா கூட, லைக் ஒரு பர்சன் மெம்பரா இருந்து ஒரு பர்சன் டைரக்டரா இருந்து ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும். அதுதான் 1% கம்பெனி. அடுத்து கம்பெனிஸ் நாட் ஃபார்ம்டு ஃபார் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 8 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொல்லுது. ஸோ இந்த கம்பெனியை பத்தி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்காக கம்பெனியை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இன்கார்பரேஷன் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப லீஸ்ட், அப்புறம் எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கம்பெனிஸ் ஃபார்ம்டு ஃபார் சேரிட்டபிள் பர்பஸஸ் தே காட் அ மெயின் ஸ்கோப் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியில ஜென்ரலா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, on the basis of incorporation a company can be classified, on the basis of control, on the basis of transferability of shares. இந்த 3 கேட்டகரி படி கம்பெனி வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அப்படி ப்ராடா வந்து கம்பெனிஸோட கிளாசிபிகேஷன்ஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு கேரக்டரை டெசிக்னேட் பண்ணி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கீழே பார்க்குறோம். ரைட், இது வந்து செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன். தேர்ட், இன்கார்பரேஷன். இன்கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்டை பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் only if the company gets incorporation, then this company will be called as a legal association. அதாவது ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிறது, அதாவது ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது எடுத்த உடனே கம்பெனின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அந்த கம்பெனியை வந்து ஒரு ஆக்ட் மூலியமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுதான் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலோ இல்ல 2013 படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறோம்னாலோ
அந்த அசோசியேஷன் தான் கம்பெனின்னு சொல்றோம். அப்போ மற்றவங்க எல்லாம் கம்பெனி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா கம்பெனி கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே இல்லீகல் அசோசியேஷன். அவங்க எல்லாருமே இல்லீகல் அசோசியேஷன். பிகாஸ் தி பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் ஒன்லி தி அசோசியேஷன் விச் கெட்ஸ் இன்கார்பரேட்டட் through the Companies Act 2013 will be called as a company. அப்போ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மெயினா நம்ம வந்து இன்கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை கேரி அவுட் பண்ணணும். இன்கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது இருந்தா மட்டும்தான் அவங்கள அந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸை கம்பெனி நம்ம சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா அது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் அசோசியேஷனாவோ இல்ல ஒரு இல்லீகல் அசோசியேஷன் ஆப்ரேட் ஆகலாமே தவிர அவங்க வந்து கம்பெனிங்கிற டேர்மை எடுத்துக்கவே முடியாது. இதுதான் வந்து பேசிக்கா இன்கார்பரேஷனை பொறுத்தவரை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அடுத்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன், அதாவது இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் கம்பெனில 2 ஃபேஸ் இருக்கு. ஃபேஸ் 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன், ஃபேஸ் 2 போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன். ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி, போஸ்ட் incorporation is after the incorporation of a company. So when it comes to pre incorporation, we have few important persons who play a pivotal role in pre incorporation. அதே மாதிரி போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்லயும் அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்போ அந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் நம்ம கிளியரா பார்க்கணும். பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஒரு பர்சன் எதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும், என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட வேணும், என்னென்னலாம் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஃபைனலா என்னென்னலாம் வந்து அங்க தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்ல கன்க்ளூட் பண்றோம். ரைட்? ஓகே. ப்ரீ இன்கார்பரேஷன். ப்ரீ இன்கார்பரேஷனை பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டர். ஏன்னா ப்ரமோட்டர் இல்லாம ஒரு கம்பெனி இருக்கவே முடியாது. அப்போ ப்ரமோட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அப்புறம் வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம்னா MOA அண்ட் AOA. ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். MOA அப்படிங்கிறது மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், AOA அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன், அண்ட் ஃபைனலி சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். ஸோ ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பார்ட்ல மேஜரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 5 விஷயங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 5 விஷயங்கள். இதுல ப்ரொமோட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ரொசீஜர்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான நபர். ஏன்னா இவர் இல்லை அப்படின்னா இந்த பிசினஸ் இல்லை. அதுதான். அடுத்து மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ், இந்த 2 டாக்குமெண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னா இன்கார்பரேஷன் வந்து நடக்கவே நடக்காது. இதுல பப்ளிக் கம்பெனியா இருந்தா மெமரண்டம் ரொம்ப முக்கியம், பிரைவேட் கம்பெனியா இருந்தா மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியம். இந்த 2 டாக்குமெண்ட்ஸை ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ண போறவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கிட்ட சப்மிட் பண்ணி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அதுல சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ நான் இதை ரொம்ப டெப்தா சொல்ல முடியாது, பட் தென் ஒருத்தவங்களோட ரோல் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் நான் சின்ன சின்ன டெஃபினிஷன் மூலியமா சொல்றேன். ப்ரமோட்டர் அப்படிங்கிறவங்க செக்ஷன் 2 clause 69 கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013ல செக்ஷன் 2 clause 69ல டிஃபைன் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. மறுபடியும் கார்பரேட் லாஸ் எந்த லாஸ்னாலும் எடுத்துக்கோங்க, இந்தியாவை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு செக்ஷனுக்குமே எந்த ஒரு டெஃபினிஷனுமே எக்ஸ்பிரசிவா இருக்காது, எல்லாமே இன்க்ளூசிவா தான் இருக்கும். ப்ரமோட்டர் அப்படிங்கிறதும் சரி, இல்ல இந்த ஆக்ட்ல உள்ள எந்த டெஃபினிஷனா இருந்தாலும் எக்ஸாக்டா இவர் தான் ப்ரமோட்டர் அப்படின்னு சொல்லாது. இவங்கெல்லாம் ப்ரமோட்டரா இருக்கலாம், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெமரண்டமா இருக்கலாம், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்டிகல்ஸா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிசம்ஷன்ல தான் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகுது. இது இந்த ஆக்ட்ல மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவில் உள்ள எல்லா கார்பரேட் லாஸ்லயுமே நீங்க டெஃபினிஷன் பார்ட் செக்ஷன் 2 எடுத்து ரீட் பண்ணி பாருங்க, எல்லாமே இன்க்ளூட்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் மூலியமா ஆரம்பிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டெஃபினிஷனே இன்க்ளூசிவா தான் இருக்குமே தவிர எக்ஸ்பிரசிவா இவங்க தான் சொல்லி எக்ஸ்பிரசிவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம மேஜரா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ ப்ரமோட்டர் அப்படிங்கிறவங்கள செக்ஷன் 2 clause 69 படி
லைக் செக்ஷன் 2/69 படி அவங்களோட டெஃபினேஷன் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொமோட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ரொமோட்டர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஸ்டடீஸ் தி feasibility ஆஃப் தி பிஸ்னஸ். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம், அந்த பிஸ்னஸ் வந்து உண்மையிலேயே இந்த இடத்துல நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணோம்னா சக்சீட் ஆகுமா, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுல பண்ணணும், என்னென்ன அதுல ஷார்ட் கமிங்ஸ் எல்லாம் வரும் வராது, இந்த மாதிரி பிஸ்னஸோட மொத்த ஃபீசிபிலிட்டியை ஸ்டடி பண்றவர் ப்ரொமோட்டர். இந்த ப்ரொமோட்டரோட அட்வைஸ்ல, இந்த ப்ரொமோட்டரோட அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு கம்பெனியை வந்து இன்கார்பரேட்டை பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு ப்ரொமோட்டர் இல்லாம ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ப்ரொமோட்டர் இஸ் ஒன் ஹூ ஸ்டடீஸ் தி feasibility ஆஃப் தி பிஸ்னஸ். When a person is incorporating a company, the promoter, he studies the feasibility and he suggests whether this business is possible to be proceeded. Until or unless this study is not being conducted, then the pre-incorporation process will be in a stake. So அப்படி பார்க்கும்போது ப்ரொமோட்டரோட ரோல் இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா கருதப்படுது, ரைட்? ரெண்டாவது, ப்ரீ-இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட். ப்ரீ-இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்லயே ஆன்சர் இருக்கு. இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ப்ரீ-இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இப்போ ப்ரீ-இன்கார்பரேஷன் இஸ் the procedure which was done before the incorporation. Now pre-incorporation contracts are nothing but the contracts which were signed by the association of persons before their incorporation. For example, இப்போ வந்து கம்பெனி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கு, இன்னும் அவங்க அதுக்கு சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்கல, இன்னும் கம்பெனியோட நேம் ரெஜிஸ்டரே ஆகல. ஆனா கம்பெனியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கம்பெனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது கம்பெனிக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வாங்கும்போது இப்போ அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்டோட வேலிடிட்டி என்ன? தி அக்ரிமெண்ட் ஆர் தி கான்ட்ராக்ட் விச் வாஸ் ஃபார்ம்ட் well before the establishment of the company, whether it is liable. So இதுதான் வந்து pre-incorporation contracts அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு கம்பெனி எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதோட நேம்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்றாரு ப்ரொமோட்டர். அப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸோட வேலிடிட்டி என்ன? ஏன்னா நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கம்பெனி எப்போ லீகல் பர்சனா மாறும் அப்படிங்கிற சொன்னேன். அப்படி பார்க்கும்போது a company becomes a legal artificial person only when it gets the certificate of incorporation. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்கி ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆனா மட்டும்தான் அதை கம்பெனின்னு நம்ம சொல்லுமே தவிர, அது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு இல்லீகல் அசோசியேஷன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லேயே இல்லாத ஒரு கம்பெனியோட நேம்ல இல்லை எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லாத ஒரு கம்பெனிக்காக ப்ரமோட்டர் வந்து சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாரு. அதாவது ஃபியூச்சர்ல வரப்போற கம்பெனிக்காக இப்போவே அதோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அக்ரிமெண்ட்ஸ், கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொமோட்டர் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸோட வேலிடிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்க மேஜரா நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ப்ரொமோட்டர் மட்டும்தான் அப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான பர்சனா இருந்திருப்பாரு, வேற எந்த பர்சன்ஸுமே அதுல இருந்திருக்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டைரக்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல கிரவுண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், இல்ல மற்ற யாருமே வந்து இங்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க, எந்த டாக்குமெண்ட்டுமே இருந்திருக்காது, வெறும் ப்ரமோட்டர் மட்டும்தான் இருந்திருப்பாரு. அப்போ ப்ரமோட்டர் ஒரு நம்பிக்கையோட அடிப்படையில வந்து ஒரு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்டை ஃபார்ம் பண்ணாரு. இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்டோட வேலிடிட்டி என்ன? இதான் வந்து பெரிய கொஸ்டின். அதே மாதிரி ப்ரமோட்டருக்கும் கம்பெனிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்? ப்ரமோட்டரோட ரோல் கம்பெனில என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ரொமோட்டர் இஸ் நெய்தர் அன் ஏஜென்ட் நார் அ ட்ரஸ்டி. அவர் ஏஜென்ட்டும் கிடையாது, அவர் ட்ரஸ்டியும் கிடையாது. அப்போ அவரோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, he is a person who acts in a fiduciary relationship. fiduciary அப்படின்னா based on trust and confidence. ஒரு பர்சன் மேல உள்ள நம்பிக்கையை மட்டுமே வச்சு ப்ரமோட்டர் அப்படிங்கிறவரு தன்னோட அந்த கம்பெனிக்காக தேவையான டெவலப்மெண்ட்டை செய்யறாரு. அப்போ ப்ரமோட்டரோட ரோல் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, he is neither an agent nor a trustee, right? ஸோ அதனாலதான் ப்ரொமோட்டர் கொண்டு வர ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸுக்கு
கம்பெனி சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வேலிடிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ தி ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் விச் ஆர் டன் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர் பீயிங் ரெகக்னைஸ்ட் ஆஃப்டர் தி இன்கார்பரேஷன். ஸோ கம்பெனி வர்றதுக்கு முன்னாலேயே ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் போடப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கம்பெனி பிசினஸ்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்ட்னு சொல்லலாம். அதுதான் வந்து இங்க உள்ள கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அடுத்து முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா மெமரண்டம், ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ மெமரண்டம் அப்படிங்கிறது விச் மீன்ஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இந்த மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஹைராரிக்கல் பேசிஸ்ல ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஹைரார்கி கொடுத்துருக்கேன். இந்த பார் டயக்ராம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹைரார்கில இருக்கு, அடுத்து மெமரண்டம், அடுத்து ஆர்டிகல்ஸ், அதுக்கப்புறம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். கீழே பாத்தீங்கன்னா அலௌட், நாட் அலௌட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். இத யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? இந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ள யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? ஸோ என்ன இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெமரண்டம் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், அடுத்து ஆர்டிகல்ஸ் பத்தி சொல்றேன். மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் தி மதர் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட தாய் பத்திரம் மாதிரி, ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான ஒரு தாய் பத்திரம். இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இல்லை. ஏன்னா கம்பெனியோட மொத்த ஆப்ஜெக்டிவ், கம்பெனியோட நேம், அவங்களோட எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்த பத்தின கம்ப்ளீட் டீடைல் எல்லாமே இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது MOA இஸ் அ வைட்டல் டாக்குமெண்ட் ஃபார் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி. சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்தியாவில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 670 சட்டங்கள் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் வெப்சைட்ல வந்து இருக்கு. இப்போ இந்த 670 சட்டங்களும் இந்தியாவில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் டாக்குமெண்ட். Now all these legislation should be in consistent with the provisions of Constitution of India. Now when the provisions of these acts it overrides the provisions of Constitution of India, then those sections or those acts can be struck down. இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான். அப்போ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு விஷயமா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான முக்கியமான டாக்குமெண்ட் மெமரண்டம் தான். ஏன்னா எந்த ஒரு கொஸ்டினா இருந்தாலும் கம்பெனியை பத்தின எந்த ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணணும்னாலும் மெமரண்டம் போய் தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம். வேற எதுவுமே வந்து அங்க கொஸ்டினே கிடையாது. மெமரண்டம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது மெமரண்டம்ல என்ன கொண்டு வந்தாங்க, என்ன கொண்டு வரல, எல்லாமே இதை தழுவி மட்டும்தான் வரும். ஸோ இங்க ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் இல்ல அதுக்கு அடுத்து எந்தெந்த வேலைகள் பண்ணணும்னாலும் மெமரண்டம்ல உள்ள விஷயங்களுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டோ இல்லை அந்த சேஞ்சஸோ கொண்டு வர முடியும். ரெண்டாவது சின்ன விஷயம் இதில் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா மெமரண்டம்ல வந்து 5 கிளாசஸ் வந்து இருக்கு முக்கியமா. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் கிளாஸ், ரெண்டாவது ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ், தேர்ட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ், ஃபோர்த் இஸ் கேபிட்டல் கிளாஸ், ஃபிஃப்த் இஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ். ஸோ இந்த 5 கிளாசஸ் வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இருக்கு. இப்போ இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப சொன்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4. ஒன்னு வந்து நேம் கிளாஸ், அதாவது கம்பெனியோட நேம் எப்படி இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதோட பிரீஃப். அடுத்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ். ஸோ கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்க போகுது, அவங்களோட அட்ரஸ் என்ன, அவங்களோட நேம் என்ன, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு நேம் போர்டில் போட்டு நம்ம கொண்டு வர அந்த ப்ரொசீஜர் வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ். தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் aspect to be discussed because object class தான் ஒரு கம்பெனியோட ஹோல் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, அவங்களோட விங் என்ன, எந்த லெவலுக்கு உங்களோட பிசினஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறாங்க, அவங்களோட ஸ்கோப் என்ன, இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்ல மட்டும்தான் வருது. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்ல ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து 3 விஷயமா பிரிக்கலாம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டாவது ஆன்சிலரி, மூணாவது இன்சிடென்டல். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத 3 விஷயமா பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து மெயின் ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டாவது ஆன்சிலரி, மூணாவது இன்சிடென்டல்.
இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல கம்பெனி எதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் பிசினஸா கொண்டு போய் பண்ண முடியும். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்ல சொல்லப்பட்டதுக்கு மேல அவங்க ஏதாவது பிசினஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி வயலேஷன். அதுதான். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்ல நான் சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸோட ஃபர்தர் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஃபுல்லாவே. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்க்கு அதாவது கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்டிவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு தேவையான ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், டைரக்டர்ஸ், இவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட், இவங்களுக்கு சேலரி, எம்ப்ளாயீஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல இருக்கு. ரைட். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள், இந்த பார் டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் பிஓடி அப்படிங்கிறவங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இந்த பக்கம் CA 2013 அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்ட். நடுவில் உள்ள MOA அப்படிங்கிறது மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். இந்த பக்கத்தில் உள்ள இந்த AOA அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். இப்போ கீழே வந்து அலௌடு, நாட் அலௌட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நான் இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தேவையான ஒரு முக்கியமான பேசிக் விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு பவரை வந்து ஆக்ட் கன்ஃபர் பண்ணுது. ஆனா எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கு அப்படிங்கறதா இப்ப நம்ம அதையும் புரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா இதை வச்சுதான் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனோட சுப்பீரியாரிட்டி என்னன்னு, ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனோட பவர் என்னன்னு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ரைட். நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அஸ் தி ஃபாதர். ரைட். இப்போ வீட்டில் உள்ள அப்பா அம்மாவை வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அப்பாவை வந்து மெமரண்டம் எடுத்துக்கோங்க, அம்மாவை வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் எடுத்துக்கலாம். இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் வந்து பையனாவோ இல்ல பொண்ணாவோ எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்களோட ஒரு பையனை எடுத்துப்போம். ரைட். இப்போ பையன் வந்து ஒரு தப்பு பண்றாரு, யாருக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போய் சரண்டர் ஆவாரு? ஒரு பேசிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு பையனா ஃபர்ஸ்ட் சரண்டர் ஆகுது அம்மா கிட்ட தான். போயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ணல, அவன் என்னை அடிக்க வந்தான், நான் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அம்மா கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவார். ஏன்னா அம்மா ரொம்ப பிளெக்சிபிள், தான் பையன் தப்பே பண்ணாலும் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ பையன் என்ன பண்ணுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் அம்மா கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டா அம்மா வந்து அப்பா கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. இதுதான். சரி, நேரா இந்த பையன் வந்து இப்போ அப்பா கிட்ட போயிருந்தா என்ன ஆகும்? பையன் வந்து ஒரு பெரிய சண்டை போட்டுட்டு வந்திருக்காரு, அடிதடி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா அப்பா நீ தாண்டா ஏதாவது பண்ணியிருப்ப, நீ சும்மா இருந்திருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் பையனை வந்து திட்டுவாரு. அப்போ ஏன்னா அப்பா வந்து பிளெக்சிபிள் இல்லை, அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். கரெக்டா? அதனாலதான் பையன் அப்பா கிட்ட டைரக்டா டீல் பண்றதே கிடையாது, எல்லாமே அம்மா ஒரு சேனலா வச்சுதான் எப்பயுமே பேசுவாரு. கரெக்டா? இதே மாதிரிதான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட பவர்ஸ் எல்லாமே ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல உள்ள அமெண்ட்மெண்ட்டை கேரி அவுட் பண்ற வரைக்கும் ரொம்ப பிளெக்சிபிள். ரைட். அப்போ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனை எப்போனாலும் அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மெமரண்டம்ல உள்ள ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்குள்ள தேவைப்படுற சின்ன சின்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸை பண்றதுக்கு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு பவர் இருக்கு. ஆனா இவங்க நேரா போய் மெமரண்டம்ல உள்ள எதையுமே தொட முடியாது. ஏன்னா மெமரண்டம் ஃபிளெக்சிபிள் கிடையாது. இட் இஸ் சோ ரிஜிட். Any alteration, any modification within the said provisions of memorandum, it is not flexible. இந்த மெமரண்டம் அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் அமெண்ட் பண்ணா கூட மொத்த கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்டிவ் மாறும். ஸோ அப்படி வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ப்ரொபோசலை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்புறம் அதை வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கி ஃபைனலா தான் இது வந்து மாடிஃபிகேஷனா வரும். ஆனா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு அவ்வளவு பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது, அவ்வளவு பெரிய ப்ரொசீஜர் கிடையாது. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நினைச்சாங்கன்னா ஒரு சின்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி மெம்பர்ஸோட அப்ரூவல்ல ஆர்டிகல்ஸ்ல அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம். ஸோ இது ஏன் நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால ஒரு ப்ரொவிஷனை நம்ம அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு 368 அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல்ல அதுக்கு பவர் இருக்கு. அது கூட இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் விச் இஸ் அகைன் டிக்ளேர்ட் வித்தின் தி கான்செப்ட் ஆஃப் பிரியாம்பிள். ஸோ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வருது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா 368 ப்ரொசீஜர் இருக்கு.
அதே மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் எதுவுமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். கேசவானந்த பாரதி கேஸ்லயும் சப்சிக்வெண்டா வந்த மினரவா மில்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கேசஸ்லயுமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தின ஒரு கம்ப்ளீட் அவுட்லுக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெமரண்டம்ல வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரது ஈஸி ப்ரொசீஜர் கிடையாது. அதுக்கு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தெரியாம அந்த டாக்குமெண்ட்ல கை வச்சா கூட என்னைக்குனாலும் அவங்களோட பவர் வந்து கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க அந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனோட சேஞ்சஸை டைரக்டா பண்ணும்போது தட் அமௌண்ட்ஸ் டு அல்ட்ரா வைரஸ். ஸோ டாக்டரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் கொடுத்துருக்க இந்த எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ எப்போ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் டைரக்டா தங்களுக்கு இல்லாத ஒரு பவர், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு இல்லாத ஒரு பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது தட் அமௌண்ட்ஸ் டு அல்ட்ரா வைரஸ். Many of you would have heard about the doctrine called ultra virus. Ultra அப்படின்னா beyond, virus அப்படின்னா power. So beyond the power. When the board of director acts beyond these powers specified. Articles of association board of directorsக்கு இவ்வளவுதான் பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. அப்போ இப்போ இந்த சர்க்கிள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள்குள்ள மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த சர்க்கிளை விட்டுட்டு வெளியில வர முடியாது. சர்க்கிளை விட்டு வெளியே வரும்போது தட் அமௌண்ட்ஸ் டு அல்ட்ரா வைரஸ். அப்போ ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்ற அந்த சர்க்கிள் தான் அவங்களோட சர்க்கிளே தவிர அவங்க அந்த சர்க்கிளை தாண்டி, அதாவது மெமரண்டம்ல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவங்க ஒரு 10 crore டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி சொன்னா 10 crore தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுமே தவிர 15 crore பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணும்போது அல்ட்ரா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ இதுதான் இந்த லைக் இந்த பார் டயக்ராமோட கம்ப்ளீட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஸோ இதுல இருந்து நீங்க ப்ரிடாமினன்ஸ் ஆஃப் தி டாக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எவ்வளவு ஒரு கம்பெனிக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் இது ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைனலா இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணி லைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அதாவது இன்கார்பரேஷனுக்கு தேவையான ஃபார்ம்ஸ் பிளஸ் டிக்ளரேஷன் பை ப்ரமோட்டர், டிக்ளரேஷன் பை டைரக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டிக்ளரேஷன்ஸும் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இட் சர்வ்ஸ் அஸ் தி கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் ஃபார் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி. இது செக்ஷன் 7ல வந்து ரொம்ப கிளீனா சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 7 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் திஸ் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். ஸோ திஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இட் serves as the conclusive proof for existence of a company. அதாவது ஒரு கம்பெனி தன்னோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட் ப்ரூஃப் என்ன பாத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். இந்த சர்டிபிகேட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு அசோசியேஷனை கம்பெனி அப்படிங்கிற டேர்ம் கீழே நம்ம கொண்டு வர முடியும். இல்லைன்னா அவங்க இல்லீகல் அசோசியேஷனாவோ இல்ல இல்லீகல் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸா தான் இருக்க முடியும், ரைட்? இதுதான் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பார்ட் வர முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அடுத்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன், அதாவது சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கம்பெனிஸ் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, அதுல என்னென்ன அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். நவ் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட், ஆஃப்டர் தி சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் தி கம்பெனி பை மீன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸ். ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட். இந்த டாக்குமெண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனி அவங்களோட அப்ஜெக்டிவை எப்படி கேரி அவுட் பண்ண போறாங்க, என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து கேரி அவுட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் தான் சொல்லுது. இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஒரு கம்பெனி இஷ்யூ பண்ற சர்க்குலரா இருக்கலாம், நோட்டீஸா இருக்கலாம், இல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பேப்பர்ல வர விஷயம் கூட ப்ராஸ்பெக்டஸா எடுத்துக்கப்படும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பசங்களுக்கு காலேஜஸ்ல வந்து சீட் வாங்க போறோம். இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகும்போதோ இல்ல வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்க போகும்போதோ உள்ள வந்து ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் புக் இருக்கும். அது பாத்தீங்கன்னால உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் புக்குள்ள அந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த இயர்ல இருந்து அதோட சான்சலர், வைஸ் சான்சலர், அப்படியே லாஸ்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் வரைக்கும் லிஸ்ட் இருக்கும். அப்புறம் அந்த காலேஜ்ல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, அப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அங்க இருக்கு, என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு, என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், என்ன அப்ளிகேஷனு, இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் புக்கை நம்ம ரீட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கோப், அதாவது அந்த காலேஜோட கம்ப்ளீட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்ன, அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங் என்ன அப்படிங்கிறது, விஷனு, எய்மு, அதே மாதிரி மிஷன் என்ன, எல்லாமே கிளீனா தெரியும். அது போல
ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியை பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அடங்கின ஒரு புக்லெட். இதுதான் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 2+20 சொல்றது. எல்லா இடத்துலயுமே இப்ப நம்ம கையில கொடுக்குற மாதிரி ஒரு புக்லெட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப காலேஜ் புக்ஸை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல வாங்க போற அப்ளிகேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய புக்லெட் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு பெரிய புக்லெட்டா தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு கம்பெனி கொடுக்குற அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நியூஸ் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட ப்ராஸ்பெக்டஸ் தான் செக்ஷன் 2+20 கீழே ரெகனைஸ் பண்றாங்க. ரைட்? இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது முக்கியமா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது வந்து கோல்டன் ரூல். கோல்டன் ரூல் இன் ஃப்ரேமிங் அ ப்ராஸ்பெக்டஸ். அப்போ இந்த கோல்டன் ரூல் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் வந்து கொண்டு வருது. அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல உள்ள விஷயங்கள் வந்து கம்பெனி கிட்ட என்ன எக்ஸாக்டா இருக்கிறதோ அதான் இருக்கணுமே தவிர எக்ஸாஜரேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. விச் மீன்ஸ் தட் தி ஃபேக்ட் which exists with the company should be exposed to the public. It is not like the information which is not existing or which is being exaggerated. எக்ஸாஜரேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனோ எதுவும் இருக்கக்கூடாது. என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னாலும் அக்யூரேசியோட சொல்லணும்னு சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லணுமே தவிர அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல உள்ள விஷயங்கள் என்னவோ அதை படிச்சுட்டு தான் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரான். ஸோ அப்போ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல சொல்லப்படுற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பொய்யான விஷயமாவோ இல்ல இல்லாத ஒரு விஷயங்களை திரித்து சொல்ற விஷயமா இருக்கக்கூடாது. டு தி பாயிண்ட், கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் இது, லாஸ் இது என்னென்ன அப்படிங்கறத டெசிக்னேட் பண்ணும். இப்போ நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிலையன்ஸ் ஜியோவா இருக்கட்டும் இல்ல பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஷேர் மார்க்கெட்ல போய் பாருங்க. அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்ல போய் கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராஸ்பெக்டஸ் இருக்கும், மெமரண்டம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸை பொறுத்தவரை அதோட கம்பெனியோட பாஸ்ட் 5 இயர் பிசினஸ் என்னங்கிறத பார்க்க முடியும். அதுல ப்ராஃபிட் என்ன, லாஸ் என்ன, டிவிடெண்ட் என்ன எல்லாமே பார்க்க முடியும். 10 இயர்ஸ் பார்க்க முடியும், 15 இயர்ஸ் பார்க்க முடியும். இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டா இல்ல எக்ஸாக்டா லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ்ல அவங்க பிசினஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறது காட்டுறது. ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது கோல்டன் ரூலை தழுவிதான் வரணுமே தவிர அதை மீறி போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது. கிட்டத்தட்ட உண்மை கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல கோல்டன் ரூல் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் சொல்லணுமே தவிர இல்லாத விஷயங்களை பத்தி திருத்தி சொல்றதோ இல்ல ஃபியூச்சர்ல வரப்போற ப்ராஃபிட்டை இதை வச்சு கணக்கு பண்ணக்கூடாது. ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன கம்பெனி கிட்ட இப்போ இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அதோட அப்ஜெக்டிவா சொல்லணுமே தவிர இல்லாத விஷயங்களை கொண்டு வந்து அதனால பப்ளிக்கை வந்து ஏமாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதோட கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரைட்? இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் எதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயத்துக்கு. ஒன்னு வந்து ஷேருக்காக பப்ளிக் இன்வைட் பண்றது, 2வது டிபென்ச்சர்ஸ். ரைட்? ஸோ ஷேர் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்பெனியோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஏன்னா கம்பெனிஸை பொறுத்தவரை மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்ஷன், அப்புறம் அதை சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பக்கம் கம்பெனியோட இதுவா இருந்தாலும், இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் என்கரேஜ் பண்றது மெயின் ரீசன் ஷேர்ஸ்க்காக. ஸோ செல்லிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ், கெட்டிங் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தி செபி, அந்த செபியோட வெப்சைட்ல லிஸ்ட் ஆகணும். லிஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஷேர்ஸ் எல்லாமே அங்கே லிஸ்ட் ஆகி வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டோட டீலிங்ஸ் வந்து அங்கே வரும். ஸோ ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல மெயினா ஷேர்ஸுக்கு இன்வைட் பண்றதுக்கும் டிபென்ச்சர்ஸை வந்து செல் பண்றதுக்கும் தான் இந்த மெயின் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்டோட பர்வியூல இவால்வ் ஆகுது. ஸோ ஷேர் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் அதோட நேச்சர்ஸ் எல்லாமே செக்ஷன் 71 பிளஸ் செக்ஷன் 2ல வந்து சில டெஃபினிஷன்ஸும் அதில் டெல்ட் ஆகுது. ஸோ ஷேரை யாரெல்லாம் ஹோல்ட் பண்றாங்களோ அவங்க ஷேர் ஹோல்டராகவும், டிபென்ச்சரை ஹோல்ட் பண்றவங்க டிபென்ச்சர் ஹோல்டர். இப்போ ஷேர் ஹோல்டருக்கும் டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது மேஜரா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் இருந்தால் நான் சொல்றேன். ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், ஷேர் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் கிடையாது. அது வந்து ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட் மாதிரி. ஒரு சர்டிபிகேட்ல, ஷேர் சர்டிபிகேட்ல உங்களுக்கு இவ்வளவு ஷேர், 100 ஷேர், 1000 ஷேர் இல்ல 10,000 ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாட்டா அலாட் பண்ணுவாங்களே தவிர அது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவா அவங்க கையில இருக்காது. ஸோ ஷேரை பொறுத்தவரை இட் இஸ் லைக் ஹோல்டிங் அ ஓனர்ஷிப் இன் அ கம்பெனி. ஷேர் அப்படிங்கிறது ஓனர்ஷிப்பை ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி. அதாவது
இந்த ஷேர்ஸ்ல வந்து ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸ், இன்னொன்னு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தி ஒன் ஹூ இஸ் ஹோல்டிங் தி ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸ் will get preferences towards profit, dividend and all forms of settlement. And when it comes to equity shares, equity shareholders will be called as real owners of the company. Equity shareholders வந்து real owners அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are investing money, not the mere money, but their interest in the said business. அவங்களுக்கு அங்க ஒரு ஹோல்டிங் வேணும். அவங்க பிசினஸ்ல அந்த பிசினஸ்ல அவங்க ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவங்களோட இதே தவிர அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டோ இதுவோ பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ ஷேர் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஓனர்ஷிப் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டூல். டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது கடன் பத்திரம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து இந்த கம்பெனி மேல இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்னா அதாவது கொடுத்த கடனுக்கு ஒரு ரிட்டர்னா எடுத்துக்கிறது தான் டிபென்ச்சர் பாண்ட்ஸ். அப்போ இந்த டிபென்ச்சர் பாண்ட்ஸோட கண்டென்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அந்த கம்பெனியை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ வந்து அவங்க திருப்பி கொடுக்கணும், இதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் டிபென்ச்சர்ஸ். டிபென்ச்சர்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து சார்ஜஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து உங்க கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், நாளைக்கு நீ இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்காத பட்சத்துக்கு உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டியில இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் சார்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ வென் அ சார்ஜ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் அ டிபென்ச்சர் and if the company is not in a position to pay back the debenture, like pay back the debt, then such fixed charge properties can be taken back. அதாவது டிபென்ச்சர் அப்படிங்கிறது கம்பெனி வந்து பப்ளிக் கிட்ட கடன் வாங்குது, அந்த கடனுக்கு பதிலாக கொடுக்கறது தான் கடன் பத்திரம். இந்த கடன் திருப்பி வராத பட்சத்துல இப்போ பப்ளிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு போவாங்க, கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, ரெமடியை வந்து எடுப்பாங்க. இதுதான். ஆனா இதுல இன்னொரு செக்யூர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஹோல்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிபென்ச்சரை வாங்கும் போதே அவங்களோட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேல ஒரு சார்ஜை கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மதுரையில அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல, அதாவது நம்ம கடன் கொடுத்ததுக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேல சார்ஜஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு கம்பெனி நம்ம கிட்ட கடனை கொடுக்கலனாலும் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல சார்ஜ் கிரியேட் ஆச்சோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்மளோட இதுல எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதை மணியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அந்த அசட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுதான் ஷேர் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ்ல மேஜரா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அடுத்து, இந்த கம்பெனில வந்து மேஜரா முக்கியமான போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் உள்ள முக்கியமான நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர்ஸ், ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இதுவும் மேஜரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்குள்ள நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அடுத்து, கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க கம்பெனிக்கு ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேஜரா இருக்கு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், செகண்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சொசைட்டி. டுவர்ட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஏன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே ஒரு குரூப் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறது தான். ஸோ அப்படி இவங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட் அரைஸ் ஆகும்போது அந்த டிஸ்பியூட்டை செட்டில் பண்றதுக்கு 3 டாக்டரின்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து டாக்டரின் ஆஃப் லிஃப்டிங் ஆர் பியர்சிங் தி கார்பரேட் வெல் ஒன்னு. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா டாக்டரின் ஆஃப் இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். தேர்ட் இஸ் டாக்டரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ். இந்த 3 டாக்டரின்ஸை பேஸா வச்சு எப்போல்லாம் ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கும் கம்பெனிக்கும், இல்லைன்னா ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் கம்பெனிக்கும், இல்ல கம்பெனிஸ்ல உள்ள எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை செட்டில் பண்றதுக்கோ இந்த டாக்டரின்ஸை கோர்ட்ஸ் வந்து நிறைய தடவை அப்ளை பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி கோர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து என்சிஎல்டி, இப்போ இருக்கிற நேஷனல் கம்பெனில ட்ரைபியூனல்ஸ் வந்து இந்த டாக்டரின்ஸை அப்ளை பண்ணி தான் டிஸ்பியூட்டை செட்டில் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரைட். அடுத்து, சொசைட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது 2013 ஆக்டுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த விஷயம், கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி.
So now the corporate social responsibility here under section 135, it says that every company must invest 2% of its profit from the preceding financial year. அதாவது அவங்களோட ப்ராஃபிட்ல லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரோட ப்ராஃபிட்ல வெறும் 2% வந்து கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா, அதாவது சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு சில விஷயங்களை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி கார்பரேட் டுவர்ட்ஸ் தி சொசைட்டி. இதுதான். ஆனா இது இந்தியாவில வந்து ரொம்ப கிளியரா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். ஏன்னா இன் இந்தியா தே ஆர் கன்ஃபியூசிங் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் பிலாந்த்ரோபிக் ஆக்டிவிட்டி. பிலாந்த்ரோபி அப்படிங்கிறது வேற, கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வேற. ஆனா இந்தியாவில் அன்பார்ச்சுனேட்டா ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாடியோட டெஃபினிஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது 3 விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது CSEE, which means சோஷியல், எக்கனாமிக், என்வாயர்மெண்டல். இந்த 3 விஷயத்தோட டெவலப்மெண்ட் தான் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கணுங்கிறது இவங்களோட யுனிடோவோட டெஃபினிஷன். யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட, அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான டெஃபினிஷன். அப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது, அதாவது ஒரு கார்பரேட்டுக்கு இருக்கிற சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்னு சோஷியலா இருக்கணும், ரெண்டாவது வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கணும், மூணாவது என்வாயர்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கணும்னு சொல்லி 3 விஷயங்களை கேட்டகரைஸ் பண்ணி சொல்றாங்க. ஆனா இந்தியாவை பொறுத்தவரை பிலாந்த்ரோபி ஆக்டிவிட்டியும் சிஎஸ்ஆரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்படிதான் இன்னைக்கு சிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை பொறுத்தவரை மேஜரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஃபைனலா இது முக்கியமான பார்ட். ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் மோட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. பட் தென் வென் தி கம்பெனி ஃபேஸஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் லாசஸ் ஆர் இட் ஃபேஸஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் financial crisis, then this process will comes into play because the stability of the company is most necessary for all aspects. So அப்படி பார்க்கும்போது first revival and rehabilitation of sick companies அப்படிங்கிறது மேஜரா அவங்க கொண்டு வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது இப்போ லைக் இந்த ரிவைவல் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ பெருசா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல. ஏன்னா இதெல்லாம் 1980s கொண்டு வரப்பட்ட விஷயங்கள். ஸோ அப்போ ரிவைவல் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் சிக் கம்பெனிஸ், அதாவது நலிவடைந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பினான்சியல் சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களோட பிசினஸை பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் 1980s வந்து ஒரு முக்கியமான ஆக்டோட இம்ப்ளிகேஷன். அதான் சிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1985. ஸோ சிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க. கொண்டு வந்து இருக்கிற கம்பெனிஸ், நலிவடைந்த கம்பெனிஸோட பிசினஸை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரிவைவல் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒன்று இது செட் ஆகாம வரும்போது தான், அதாவது இந்த ரிவைவல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் they are trying with merger and amalgamation. So merger and amalgamation. Now the merger where merge அப்படிங்கிறது, merger அப்படிங்கிறது merging. ஸோ ஒரு சிக் கம்பெனியும் ஒரு ஹெல்த்தியர் கம்பெனி merge ஆகும்போது ரெண்டுத்தோட அசெட்ஸுமே பேலன்ஸ் ஆகும், ரெண்டுத்தோட பிசினஸுமே பேலன்ஸ் ஆகும். அப்படிங்கிறதுனால மர்ஜர் அண்ட் அமால்கமேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸை வந்து மெயினா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. இது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 இருந்தது. ஆனா 2013 ஆக்ட்ல இன்னும் சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து மர்ஜர் அண்ட் அமால்கமேஷன் செக்ஷன் 230 இருந்து 234 வரைக்கும் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ்ல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட். இந்த ரெண்டுமே ப்ராசஸ் லைக் இந்த ரெண்டுமே பாசிபிலிட்டி இல்லை. ரிவைவலும் பண்ண முடியல, ரீஹாபிலிட்டேஷனும் பண்ண முடியல. ஒன்னு. ரெண்டாவது மர்ஜர் அமால்கமேஷன் பண்ணாலும் இந்த கம்பெனியை நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாது ஃபர்தரா. ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னா ஃபைனலா வைண்டிங் அப், விச் இஸ் க்ளோசர் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ க்ளோசிங் அப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி. இது வந்து செக்ஷன் 270 வந்து டெல்டா இருக்கு. ஸோ வைண்டிங் அப் அப்படிங்கிறது க்ளோசர் ஆஃப் தி கம்பெனி பை ட்ரைபுனல் ஆர் வாலண்டரி மெக்கானிசம். ட்ரைபுனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2016 அப்புறம் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாசிக்கல் பேங்க்ரப்சி ஆக்ட் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க.
அந்த ஆக்டோட இம்ப்ளிகேஷன்ல இன்னைக்கு ட்ரைபியூனல்ஸ் வைண்ட் அப் பண்றது, அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸை க்ளோஸ் பண்றதுக்கான எல்லா ப்ரொசீஜருமே இப்போ அதை கவர்ன் பண்ணி தான் இருக்கு. இருந்தாலும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருக்கும்போது இந்த இது வந்து எந்த ஒரு டிஸ்பியூட்டும் கொண்டு வரது கிடையாது. திஸ் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் வித் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. அப்போ ட்ரைபியூனல் வைண்ட் அப் பண்றதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கு. வாலண்டரி வைண்டிங் அப். ஸோ இப்போ கம்பெனி தன்னோட பிசினஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியல, ப்ராஃபிட் இல்லை வந்து போதுமான ஃபினான்ஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் வரும்போது வாலண்டரி அவங்கள வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது அங்கே உள்ள ப்ரொசீஜர். ட்ரைபியூனல் வைண்ட் அப் பண்ணும்போது சில சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ட்ரைபியூனலை வைண்ட் அப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த கம்பெனியால கொடுக்க வேண்டிய லோன் அமௌண்ட் இதெல்லாம் செட்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா, அப்போ ட்ரைபியூனல் வாலண்டரியா வைண்ட் அப் பண்ணி ட்ரைபியூனல் வந்து ஒரு லிக்விடேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா பிசினஸை வைண்ட் அப் பண்ண சொல்லி அதுல வர அந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட கால்குலேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்து யார் யாருக்கு தான் செட்டில் பண்ணுமோ எல்லா செட்டில்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ட்ரைபியூனல் வைண்டிங் அப்ல. ஸோ இதுல இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படிங்கிறது, this insolvency and bankruptcy code 2016, it gained momentum after 2016 because when a company is about to wind up by means of tribunal, it has to undergo certain procedures under the insolvency and bankruptcy code 2016. In the insolvency and bankruptcy code அப்படிங்கிறது, it is a new thing for India, and again it was being adopted from chapter 13 proceedings of US bankruptcy code. US ஓட bankruptcy codeல chapter 13 proceedings அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அந்த சாப்டர் 13 proceedingsல தான் கம்பெனிஸ் எப்படி வந்து வைண்ட் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அங்க சொல்றாங்க. அந்த சாப்டர் 13 proceedings ஃபர்தரா எலாபரேட் பண்ணி நம்மளோட இந்தியன் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்குள்ள நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ரைட். இதுல உள்ள சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் நான் ஒரு சின்ன ஜிஸ்டா கொடுக்குறேன். இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி பேங்க்ரப்சி கோடை பொறுத்தவரை இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டியை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த அத்தாரிட்டிக்கு கீழே இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல், இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ஐஆர்பி அப்படிங்கிறவங்க. இதுக்கு முன்னால லிக்விடேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இருந்தாங்க. அவங்களோட ரோலை வந்து இப்போ ஐஆர்பி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரைட். ஸோ இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ கம்பெனி வந்து என்சிஎல்டில நேஷனல் கம்பெனி ட்ரைபியூனல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நான் இவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கிறதுனால என்னால் செட்டில் பண்ண முடியல, எனக்கு இவ்வளோ டைம் கொடுத்தா நான் அதை செட்டில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொண்டு வராங்க. அப்படின்னா அப்போ இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி போர்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களோட கீழே உள்ள ஐஆர்பி ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்கள போய் ஸ்டடி பண்ண சொல்லும். இந்த மாதிரி இவங்களோட அசெட் என்ன, லைபிலிட்டி என்ன, இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 years டைம் கொடுத்தா இந்த லோன் இந்த இதை ஃபுல்லா செட்டில் பண்ண முடியுமா, டெப்டை ஃபுல்லா செட்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு வந்து நேஷனல் கம்பெனில ட்ரைபியூனல் கிட்ட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றாங்க. இதுல இந்த ஆக்டுக்கு கீழே, அதாவது இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடு கீழே, இந்த கம்பெனி உண்மையாவே ஒரு 5 வருஷம் கொடுத்தா இந்த லோனை செட்டில் பண்ணுங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்தா அப்போ இவங்களுக்கு வந்து மோரட்டோரியம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. மோரட்டோரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு பீரியடா கொடுக்குறாங்க. மோரட்டோரியம் அப்படிங்கிறது இத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ when the NCLT gives certain relaxations for the said company by means of moratorium, then no debtors can disturb the said company. ஸோ கம்பெனி கிட்ட நீங்க கடனை திருப்பி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டென்யூருக்குள்ள கேட்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 5 years டைம் கேட்குறாங்கன்னா அந்த 5 years டைமுக்கு எந்த ஒரு கடன்காரங்களும் அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியாது. That is what the moratorium period which was guaranteed under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ஸோ இந்த மாதிரி பேங்க்ரப்சி கோடு கீழே வந்து கம்பெனிஸை வைண்ட் அப் பண்றதுக்கான ப்ரொசீஜர் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஃபுல்லாவே ரொம்ப கிளீனா எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ஒரு ஓவரால் அவுட்லைன். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஆக்டை பொறுத்தவரை செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 400க்கு மேல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லா செக்ஷன்ஸையும் ஒரு hour கிளாஸ்க்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. பட் we are just trying to limit our sections by means of describing the scope. ஸோ அப்படி ஸ்கோப் வரும்போது இப்போ ஒரு கான்செப்டுக்கு இந்தந்த நேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள நான் கொண்டு வந்திருக்கேன்.
ஃபர்தரா ஒரு சில செக்ஷன்ஸ் லைக் ஒரு சில செஷன்ஸ் கிடைக்கும் போது அந்த செஷன்ஸ்ல கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல தேவையான முக்கியமான கான்செப்ட்ஸை மட்டும் இன்னும் எலாபரேட்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எஸ், தேங்க்யூ. எனி டவுட்ஸ்? தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆக்சுவலா கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும்ன்றது நான் யோசிச்சது. பட் இது என்னன்னா அந்த ஆக்ட் பத்தி மட்டும் இல்லாம அது வந்து வைண்ட் அப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அது எப்படி பேங்க்ரப்சி கோட்ல போயிட்டு சில சாப்டர்ஸ் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதையும் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இந்த கிளாஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பா இது ஆக்சுவலா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். கம்பெனிஸ்லால டிராவல் ஆகுறவங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓ இது இது இருக்கு, இப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பா நம்ம ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல இன்னும் டெப்தா பார்க்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் அன்மியூட் பண்றேன். நீங்க டைரக்டா சார் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம். மீன் டைம் நான் உங்களை பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப லேட் ஆனதுனால நான் வந்து ஷேர் பண்ண முடியல சார். பரவாயில்ல. உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து நிறைய ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சைபர் லா. ஸோ இதுலலாவும் நீங்க வந்து வெல் வேர்ஸ்டா இருக்கீங்க. இப்போ ரீசெண்டா வந்து கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஓரியன்டாவும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ அதுல நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் அட்வொகேட்ஸ்க்கு உங்களால கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்னாலும் ஸோ என்னோட பிஹெச்டி வந்து நான் கன்சியூமர்ஸோட ரைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் அப்படிங்கறத நான் பேசிக்கா ரிசர்ச்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதுல நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா எப்படி வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஒரு டைம் அந்த ப்ரீமியம்ஸ் செட்டில் பண்றாங்க, எல்லா கிளைம்லயுமே ஜென்யூனா செட்டில் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஏதாவது ரீசன்ஸ் தேடி இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தேடலை கொண்டு போனப்போ ஒரு லாஸ்ட் 20 இயர்ஸோட சேஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. ஸோ அதுதான். ஓகே ஓகே ஓகே. ஒருத்தவங்க சாட்ல கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் சார். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் தி சார்ட்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி. டு டிஃபைன் இட் இன் சிம்பிள் டேர்ம், மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் தி சார்ட்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி. சார்ட்டர் அப்படிங்கிறது பட்டய சட்டம், பட்டயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். முன்னால பட்டயத்துல எழுதி கொடுத்த விஷயத்த யாருமே மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் இப்ப நம்ம பத்திரத்துல எழுதுறோம். முன்னால பாத்தீங்கன்னா சார்ட்டர் தான். அந்த பட்டயத்துல எழுதின விஷயங்கள் என்னைக்குமே மாறாது அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்படி ஒரு கோவில் கல்வெட்டுல எழுதுறாங்களோ அது எப்படி ஒரு மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும், அந்த மாதிரி இந்த மெமரண்டம் அப்படிங்கிறது it is called as charter of a company and it is the first and foremost document required for incorporation of a company. ஏன்னா ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லாம ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணிடலாம். ஆனா மெமரண்டம் இல்லாம எந்த கம்பெனியுமே இன்கார்பரேட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பப்ளிக் கம்பெனியா இருந்தா மெமரண்டம் மட்டும் போதும், ஏன்னா அவங்களுக்கு மெமரண்டம் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இருந்தா போதும். ஆனா பிரைவேட் கம்பெனியை பொறுத்தவரை மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியம். ஸோ அப்போ ஆர்டிகல்ஸ் இல்லாம கூட சில நேரம் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணிடலாம், ஆனா மெமரண்டம் இல்லாம கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா மெமரண்டம்ல நான் சொன்ன 5 கிளாஸஸ், நேம் கிளாஸ், ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ், கேபிட்டல் கிளாஸ், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு கம்பெனியை பத்தின முழு அர்த்தமும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. இதை தெரிஞ்சுக்காம ஒருத்தர் வந்து கம்பெனிக்குள்ள நுழையவும் முடியாது, ஒருத்தர் வந்து கம்பெனிக்குள்ள இன்வெஸ்டும் பண்ண முடியாது. ஆர்டிகல்ஸோட ஸ்கோப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிமிட்டட் தான். ஆனா மெமரண்டமோட ஸ்கோப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் சொன்னேன், எப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தாய் பத்திரம் முக்கியமோ, அந்த தாய் பத்திரம் இல்லைன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேலிடிட்டி என்னன்னு நமக்கே தெரியும். என்னதான் நம்ம கிட்ட அதுக்கு பட்டாவோ இல்லை ஏகப்பட்டது இருந்தாலும் தாய் பத்திரம் இல்லைன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யாருக்குமே செல்லே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அதே மாதிரி ஈக்குவலன்ட் டாக்குமெண்ட் தான் மெமரண்டம். ஸோ மெமரண்டம் இல்லாம ஒரு கம்பெனி இல்லை. அதுதான் ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே சார், கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். क्वेश्चंस யாரும் ரைஸ் பண்ணல. ஓகே மேம். ஓகே சார். ஆக்சுவலா தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், இன்னைக்கு நீங்க இந்த செஷன் கொடுத்ததுக்கு. ஃபர்தர் நம்ம கிளாஸும் நம்ம வந்து எடுப்போம். நீங்க சொன்ன மாதிரி எந்தெந்த ஏரியால இன்னும் கவர் பண்ணா
ஒரு இன்னும் நல்ல ஒரு டெப்த் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கொடுக்க முடியும் கம்பெனி லாஸ் பொறுத்து அப்படின்றத வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு செஷன்ஸ் வந்து கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா கம்பெனிஸ் லாஸை பத்தி AFLS-ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்கறதுல கம்பெனிஸ் லாஸ்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட். ஏன்னா எல்லாருக்குமே அதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் போயிடுறது கிடையாது. ஈவன் லால ஒரு சப்ஜெக்டா அது இருந்தாலும் பேங்கிங் இதுல எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கோப் வந்து கம்மி தான். ஸோ அதுல இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து பார்த்தோம்னா கம்பெனிஸ்ல வந்து இனாகிரேட் பண்ணி அதுல ஒர்க் பண்ணோன்றவங்களுக்கும் சரி, நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்றது, ஈவன் அதுல என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொடுக்குறது, என்ன மாதிரி விஷயம் வருது அட்ரஸ் பண்றது. ஸோ அதை இன்சால்வெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்றது, இந்த மாதிரி பல பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இன்னொரு செஷன் உங்களோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you.